அன்பான அனைவருக்கும் அன்பனின் அன்பான வணக்கங்கள். அன்புடைய இதுதான் திருவட்டார் ஆதிகேச பெருமாள் கோயில். 1200 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமை கொண்ட பூலோகத்தின் வைகுண்டம் என்று போற்றப்படுகின்ற அற்புதமான ஆதிகேச பெருமாள் ஆலயம் இது. அருள் பெறுவார் அடியார்தம் அடியனேற்கு ஆழியான் அருள் தருவான் அமைகின்றான் அது நமது விதிவகையே. இருள் தருமா ஞாலத்துள் இனிப்பிறவி ஆண் வேண்டேன் மருளொழி நீ மடனெஞ்சே வாட்டாற்றான் அடிவணங்கே. நம்மாழ்வார் அவர்களால் மங்கள சாசனம் பாடப்பட்டதும் 108 திவ்ய தேசத்தில் மலைநாட்டு திருப்பதிகளில் ஒன்றாக திகழும் சங்க இலக்கியங்களில் பெயர் கொண்ட பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பது கட்டப்பட்டதும் 16ஆம் நூற்றாண்டில் சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் பிரம்மசம்ஹிதை என்ற நூலுக்கு உரை எழுதிய திருத்தலம். நதிகள் வட்டமிடும் வட்டார் தேசத்தில் கேசி என்ற அரக்கனை அடக்கி அனந்தன் மீது பள்ளி கொண்டிருக்கும் பள்ளிகொண்ட பெருமாள் ஸ்ரீ ஆதிகேசவ பெருமாள். புண்ணிய தேசங்களிலும் புராணத்தில் முக்கியத்துவம் வகிக்கும் ஸ்ரீ ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயிலில் மகா கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு சுமார் 400 வருடங்களுக்கு மேலாகிவிட்டது. இந்த நிலையில் கடந்த 16 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருப்பணிகள் துவங்கப்பட்டு இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் பக்தர்கள் நிதியுதவியால் தொடர்ந்து பணி நடந்து வருகிறது. ஸ்ரீ ஆதிகேசவ பெருமாளுக்கு குடமுழக்கு நடத்த நாள் குறிக்க பிரபலமான 5 புரோகிதர்களின் பெயர்கள் ஸ்ரீ ஆதிகேசவ பெருமாள் பாதத்தில் வைத்ததில் திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் இருந்து ஸ்ரீ வாசுதேவன் பட்டதிரி அவர்கள் பெயர் ஆதிகேசவ பெருமாளால் தேர்வு செய்யப்பட்டது. அப்படி வாசுதேவன் பட்டத்திரி அவர்கள் தலைமையில் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற தேவ பிரஷ்னம் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்துவதற்கு எப்படி என்ன செய்ய வேண்டும், நடக்குமா என்பது போன்ற விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த தேவப்பிரசன்னமானது நடத்தப்பட்டது. அன்பர்களே, நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். பிடித்தவர்கள் லைக் செய்யுங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள், கமெண்ட் செய்யுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்தவர்கள் பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் அழுத்துங்கள். ஆன்மீக தேசிய சிந்தனைகளை தொடர்ந்து பெறுவோம். ஒரு சிறுவனை வைத்து தங்கத்தை 12 ராசிகளுக்கான கட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் வைக்குமாறு கூறி அதன் மூலம் பிரஷ்னம் பார்க்கப்பட்டது. அதுபோல விளக்கு ஏற்றுவது போன்ற விஷயங்களை மையமாக வைத்தும் நிமித்தங்கள் மூலமாக பிரஷ்னம் பார்க்கப்பட்டது. கும்பாபிஷேகம் நடத்துவது தொடர்பான தகவல்கள் நாளைதான் தெரிவிக்கப்படும். பிரஷ்னம் நாளையும் தொடரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று நடந்த நிகழ்வில் மனிதர்களாலான குறை இருக்கிறது, பூஜைகளில் குறை இருக்கிறது. ஆலயத்திற்கு சந்தனத்தை வாங்கி பயன்படுத்துகிறார்கள். அப்படி செய்யாமல் சந்தனக்கட்டையை உரைத்து ஆலய பூஜைக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. கோயிலில் பகவானின் அருள் எப்போதும் இருக்கிறது. ஆனால் பக்தர்களுக்கு சில தோஷங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. அதை சரி செய்வதற்காக மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் நடத்தப்பட வேண்டும். கடவுளுக்கு தோஷம் ஏற்படும் செயல்கள் சில நடந்துள்ளது. கடவுளை விட தாங்கள்தான் பெரியவர்கள் என்ற எண்ணத்தில் சிலர் செயல்படுகிறார்கள். ஆலயத்தில் சம்பந்தப்பட்ட தேவிக்கும் பரிகார பூஜைகள் செய்ய வேண்டும். கோயிலுக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் பல ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆலயத்தில் தொடர்புடைய உபதேவதை ஆலைகள் 12 காவுகள் ஆலயங்களை சுற்றி இருந்திருக்கிறது. இந்த காவுகளில் பல இப்போது ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பதிலும் முறையான பூஜைகள் இல்லை. பொருட்கள் திருட்டு நடந்துள்ளது. இருப்பதையாவது நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். கோயில் சொத்துக்களில் 40% கூட இன்று இல்லை. திருப்பணிகளுக்கு அதிக நிதி கிடைக்கும். எதிர்பார்த்ததை விட அதிக நிதி கிடைக்கும். சுவாமி எழுந்தருளுக்கு பயன்படுத்தும் வாகனங்களை புனரமைத்து எழுந்தருளல் நடத்த வேண்டும். ஆலயத்தில் நிறுத்தப்பட்ட எழுந்தருளல் பூஜைகளை நடத்த வேண்டும். ஆகமம் விதிப்படி பூஜைகளை நடத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் தெரிவித்துள்ளார்கள். கும்பாபிஷேகம் தொடர்பான தகவல்கள் நாளை தெரிவிக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்கள்.
മാത്രം കേട്ടാൽ മലയാളം അറിയാലോ. കൈ 12 1 2 3 ആണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആ 1 ആണോ ഒന്നുകൂടി ശരിക്കും പേടിക്കാതെ എണ്ണിക്കോ. കൈ കൊണ്ട് കണ്ടിക്കോ. ഗുങ്കുരുഭ്യോ നമാന്ന് ഇടുക. പറയും ഗുങ്കുരുഭ്യോ നമ. ഗംഗണപതേ നമ. സരസ്വത്യൈ നമ. സൂര്യാദി സർവ ഗ്രഹേഭ്യോ നമ. ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമ. കൈ ചൂണ്ടരുത്. ആ എല്ലാവരും ഒന്നേ എഴുന്നേറ്റ് കേട്ടോ. കൈ തരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും. പിടിച്ചിട്ട് മടക്കി പിടിക്കും. എന്നിട്ട് ഇടത്തെ കൈ എൻ്റെ മുകളിൽ എന്നിട്ട് അത് 3 പ്രദക്ഷിണം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണം. നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വയ്ക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ 12 കളം നമ്മൾ എണ്ണിയില്ലേ, ഈ 12 കളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളത്തിൽ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരണം. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം, വരാൻ പോകുന്ന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം, വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടം, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ സത്യമായ രാശി തെളിയിച്ച് തരണം. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമശിവായ എന്ന് പതുക്കെ ജപിക്കുക കേട്ടോ. നമശിവായ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദർശനം പറ്റും കേട്ടോ. വയ്ക്കാം വയ്ക്കാം. കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ടാകും. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറിയിരുന്നുള്ളൂ. ശരിയാണല്ലോ. സന്യാസി
ഭാവത്തിങ്കൽ സൂര്യന്റെ സ്ഥിതി, 3-ാം ഭാവത്തിങ്കൽ ശുക്രൻ കേതു ഗുളികൻ, 4-ാം ഭാവം ശുദ്ധം, 5-ൽ വ്യാഴം ശനി, 6-ാം ഭാവം ശുദ്ധം, 7-ാം ഭാവം ശുദ്ധം, 8-മത്തിൽ ചന്ദ്രൻ, 9-ൽ രാഹു, 10, 11, 12 ശുദ്ധം. അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക. സൗമ്യാന ഉദയശ്ച ദൃഷ്ടിരമരാജായ സ്ഥിതിശ്ചേപ്സിതേ ഭാവേ ചാഭിമുഖേ തദേതരഖഗാഹ ദേവസ്യ തേ അനുഗ്രഹം ബ്രൂയു. ഏതായാലും പിന്നീട് പറയേണ്ടതാണെങ്കിലും ലഗ്നാൽ പഞ്ചമ ലഗ്നരന്ധ്രപതയ എന്നുള്ള പുണ്യയോഗത്തെ അല്ലേ പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുക. പൂർണ്ണമായ ചൈതന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അത് അഷ്ടമാധിപതിയിലെ ആവോ എന്നതും അവിടെ ചൊവ്വയുടെ നമ്മള് കിഞ്ചിൽ കുറച്ച് സമർപ്പിക്കാന്നുള്ള എടുത്ത് 5-ൽ വേഴം വന്നപ്പോ തന്നെ സമാധാനമായി. വ്യാഴം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെയൊക്കെ പരിഹരിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സംശയം എന്താ വെച്ചാല് ഇവിടെ 5-ൽ വ്യാഴുണ്ട്, ലഗ്നാധിപൻ ബലവാനായിട്ടുണ്ട്, ദേവവിഷയത്തില് വലിയ ക്രൂരമായ ദോഷമില്ല. ആറുകൂടപതിയായിരിക്കുന്ന ഗൃഹം മനുഷ്യരാശിയിൽ പാപഗ്രഹത്തോടു കൂടി വരുമ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവനെ കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടാണോ ദോഷം നോക്കണം? അതെ, നരരാശിയായിട്ട് പാപയോഗം വരുമ്പോൾ വിപത്യ നിധി അവിടെ മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടായിരിക്കും ദോഷം. ഇപ്പൊ എന്താ വിഷയം വെച്ചാൽ പല പല നിമിത്തങ്ങൾ വന്നിട്ടു അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട്. പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിൽക്കുക. എന്നാ വെച്ചാൽ എഴുത്ത് പലതും വന്നപ്പോൾ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ, എഴുത്ത് പലതും വന്നപ്പോ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കമ്പി വന്നപ്പോ ചാരി വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ പോലെയാണല്ലോ ദൈവികമായ വിഷയത്തിൽ സാന്നിധ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടിരിക്കെ മാനുഷികമായ വിഷയത്തിലുള്ള ചില പല വിഷയങ്ങൾ മുടക്കുണ്ടാവുക മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മുടക്കുണ്ടാവുക, ദേവന്മാരെ കൊണ്ടല്ലാന്നല്ലേ അട്ടമത്തില്ലേ. വിശേഷിച്ച് അശ്വഗതയോഗ യാജ്ഞാപുരുഷ അല്ലെ ആ വിഷയമൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാം. കാരണം ഉദിച്ചഗ്രഹം മൗഢ്യത്തോടുകൂടി ഒരു മുക്തിഭീതി കുജസ്യ അല്ല അഷ്ടമചന്ദ്രന് മറ്റേ സ്പെഷ്യൽ യോഗല്ലേ ഏത് ഭാനൂർ ലഗ്നേ പശുവിത തുരങ്കാധികാനാം വിനാശ കീടോത്ഥാപനമധികം മുക്തിഭീതി കുജസ്യ ഇന്തോഹസൂനോർ വിഗതിക സുഹൃത്പുത്രയോ കീർത്തനീയ നീചാരിസ്ഥ രവിയതകരായ ഫലം പ്രത്യനേഷം. നീചത്തിലോ ശത്രുക്ഷേത്രത്തിലോ മൗഢ്യത്തിലോ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന് മാത്രമേ ഈ ഫലം പറയാവൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൗഢ്യത്തോടുകൂടി നിത്യഗ്രഹം ചൊവ്വയാണ്. ഒരു വൃത്തിഭീതി, ഒരു ഭരണഭീതി. അത് നിങ്ങൾ കാണിച്ച് ഈ അഷ്ടമത്തിലെ ചന്ദ്രന് പാപദൃഷ്ടി അതെ. അപ്പൊ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു നാശവും പരിവരുത്തിക്കത് ഇതല്ലോ അഷ്ടമസ്തു ശീതാംശം ചന്ദ്രൻ ഏറ്റവും കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു. അല്ല എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ദോഷത്തിന് പരിഹാരം ഈ ചൊവ്വ ഭഗവാനാധിപനും കൂടിയാണ്, മൗഢ്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാനാധിപത്യം വഹിച്ച് നിൽക്കുന്നതായ ചൊവ്വയാണ്. അപ്പോ എന്തായാലും നോക്കാം, നേരെയാവുന്നല്ലേ 5-ൽ വ്യാഴമുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ല. ഈ ബുധന് വേറൊരു ദോഷമുണ്ട്. ഈ ആരുടെ കൂടെ കൂടുന്നു അങ്ങനെയാവും, ദേവനും കുറച്ച് അങ്ങനെ ആയോ സംശയം. നോക്കാം ഇനി ബാക്കി പൂജ പൂജാ എന്തായാലും ഒരു പരിഹാരം ചെയ്യാൻ മുടക്കം കാണിച്ചതുകൊണ്ട് മുടക്കം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഒരു പരിഹാരം. കാരണം കലഹരാശിയായിരിക്കും പരാഭാസാനി സേനാധിപത്യ പ്രഭുതാഗ്രഹത്വം പരാക്രമത്വം കലവാള പ്രഹാര വിഖ്യാത ഒരാളെ മറ്റൊരാൾക്ക് അപവാദം പറയാം. ആഹ്വാനം വെച്ച യുദ്ധ സേനാധിപത്യ പ്രഭുതാഗ്രഹത്വം. ചില ആധിപത്യത്തിന്റെ പേരിൽ ചില കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഞങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ആള്, ഞങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പരാക്രമത്വം കരവാളകുന്ത പ്രഹാര വിഖ്യാത മഹിമഹി. ചിലപ്പോൾ അവസാനം ആളുന്നതും ആയുധം എടുക്കേണ്ടതും എന്നുള്ള എത്രത്തോളം ദോഷയുടെ രാശിയായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നത്തിന് ഇടയിൽ വരാതിരിക്കാൻ ഒരു കൃത്യം ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യണം.
മുഖലക്ഷണം കാണിച്ചത്. മഹാമൃത്യു മൃത്യുവിന്റെ സൂചകമായിട്ടുള്ള അതാണ് 2-3 മുഖലക്ഷണവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ദക്ഷിണ തന്ത്രിക്കും സ്വർണ്ണം വെച്ച കുട്ടിക്കും. പിന്നെ ആരാന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവര് 2 ദക്ഷിണ സ്വർണ്ണം വെച്ച കുട്ടിക്കും. കുട്ടിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണോ? ഭാഷ കണക്ക് നോക്കേണ്ട ഭാഷ കണ്ടോ? ആരെങ്കിലും കാണുന്നു നോക്കണം. ആരാ കണ്ടാക്കാത്ത ഒരാള്? വൃത്തിയാ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള്. എങ്ങനെയാ മലന്നട്ട അത് ഇത് മാറ്റിയാ ഒട്ടിയിരിക്കുക മലർന്ന് ചന്ദനം ഉള്ള സൈഡാണ്. ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ചന്ദനം ഉള്ള സൈഡ് മലർന്നിട്ട് മലർന്ന് മധ്യാംശം സ്വർണ്ണം എടുത്തിട്ടേ കണ്ടില്ലേ? ഒരാൾ കണ്ടില്ലേ? ആ സ്വർണ്ണം എടുത്തിട്ടേ കന്നി മുതൽ കന്നി വരെ പ്ലാകി വെള്ളം പ്ലാകി കന്നി കഴുകിട്ടെ കന്നി മുതൽ കന്നി വരെ പ്ലാകി
വ്യാഴാഴ്ച അശ്വതി നക്ഷത്രം 4-ാം പാദവും കൃഷ്ണപക്ഷ പ്രഥമയിൽ പുലിക്കരണവും വജ്രനാമ ജീവൻ കൂടിയ ശുഭദിനെ തിരുവട്ടാർ ദേശത്ത് മീനമാസത്തിൽ രോഹിണി പ്രധാനമായി ആചരിക്കുന്ന തിരുവട്ടാർ ശ്രീ ആദികേശവ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ദേവതയുടെയും തതുപദേവതാക്കളുടെയും സാന്നിധ്യാനത്തിൽ ഏകാരിരാജ്യ പ്രദോഷ പരിജ്ഞാനാർത്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചു വച്ചതായ അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം. പ്രഥമാനീതം കതിരിപ്പഴം ദീപം വിളക്ക് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് 5 വർത്തി തീപ്പട്ടി വെച്ച് പടിഞ്ഞാറ് ദ്വാരയായിട്ട് ഇട്ട് കത്തിച്ചു. പിന്നീട് വേറെ 5 തിരികൂടെ ഇട്ട് കിഴക്കോട്ട് കത്തിച്ചു. തൽക്കാലം വെച്ച ഇടതുകാലം മുമ്പായിട്ട് കുംഭാഭിഷേകം ശീഘ്രമായി നടത്തണം. സമയം 10 ശ്വാസം വരത്ത്. ചക്രലേഖനം മീനം മുതൽ മീനം വരെ പ്രദക്ഷിണം. രേഖാഛേദം സ്ഥൂലരേഖ. സ്വർണം കന്നിരാശിയിലെ പുഷ്പാക്ഷത അധോഭാഗി മലർന്ന് ഋഷഭാംശത്തോടുകൂടി ശ്രീ ധനുരാശി പ്ലവം. ശ്വാസം വലത്ത്. സമയം 11:14. ദൂതന് തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ഗമനം. വാക്ക് തിരുമേനി 5 നമ്പർ. ശ്വാസം വലത്ത്. അഷ്ടമംഗ സംഖ്യ 5, 7, 8. താമ്പൂലം 6. ഗ്രഹം വ്യാഴം. രാശി മകരം. അന്യനിമിത്തങ്ങളിലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ കൂർക്ഷം വേറെ കൊച്ചുവെച്ചിരുന്നു. ഒന്ന് ചുവന്ന പുഷ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. വേദകോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതെ 2 പ്രാവശ്യം മതി. 2 പവിത്രം 2 കൂർക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നിമിത്തങ്ങളുള്ളത്. ഈ അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം കേരളത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് സമയങ്ങളല്ല. ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭൂത വർത്തമാന ഭവിഷ്യ കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി, സാന്നിധ്യാദി വിഷയങ്ങളെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അഥവാ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന വിഷയം കുംഭാഭിഷേകത്തിന്റെ വിഷയമാണ്. അത് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ, അതിൽ നടത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മുഹൂർത്തം മുതലാചാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം എന്നുള്ളതായ ആ കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് അവിടെ ദൈവജ്ഞനും ദൂതനും തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ ആ കണ്ടുമുട്ടലിലാണ്. ആണ് പ്രച്ഛാന്നുള്ള പ്രകടനം. ആ പ്രച്ഛാന്നുള്ള പ്രകടനം അത് ദൈവജ്ഞന്റെ ഗൃഹത്തില് ഉണ്ടായതാണ്. അതിനുശേഷം 2 പേർക്കും കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസം തീരുമാനിച്ച് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ചക്രം വരച്ച് അതില് ദക്ഷിണാമൂർത്തിയായിട്ട് പൂജിച്ച് രാശി ഗ്രഹസ്ഥിതികളെ കുറിച്ച് അറിയില്ലാത്തതായ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ആ സ്വർണം കൊടുത്ത് ആ രാശി വെക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തിന് തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ്. ഇവിടെ ദൈവജ്ഞ ദൂതദൈവജ്ഞ സംവാദം ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അവിടെയാണ്. സംപ്രേര്യമാണ് ശ്രമിച്ച രീതി പ്രസക്യ ദൈവേന ശുദ്ധാശുഭേന ജ്യോതിർവിധ സന്നിധിമേദ്യസ്മാൽ പ്രശ്നമൊക്കെയത് ജന്മസമഫലീഷ്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് ആ പ്രച്ഛ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം പറയാമെന്ന് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കി വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രാശി വരച്ച് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് സ്വർണം വെച്ച് തുടങ്ങിയത്. അതിൽ നിമിത്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതാണ് അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചുള്ള സാമാന്യ വിഷയം. അതില് ആദ്യം ഒരു ദൈവാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഈ പ്രശ്നം വെച്ച് രാശിക്ഷേത്ര രക്ഷഭാനിപ്പം നവക്ഷചരണ രാശിയോ നേഷാദ് രാശികള് 27 നക്ഷത്രങ്ങള് അതിന്റെ 108 പാദങ്ങള്. രാശിക്ഷേത്ര വൃക്ഷഭാനിഭവനം വെച്ചാൽ ഏകാർത്ഥ സമൃദ്ധി. ഇപ്പൊ രാശി, ക്ഷേത്രം, ഗൃഹം, വൃക്ഷം, ഭവനം, ഇങ്ങനെ ഏകാർത്ഥ 6 പര്യായങ്ങളാണ് രാശിക്ക്. ഇപ്പൊ ഏകസ്യ അർത്ഥസ്യ നിർണയം. ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നിർണയിക്കണമെങ്കിൽ ഷഡ്പര്യായ കഥനാൽ ഷഡ് രാശിശ്ചിന്ത്യ ഇത് സൂചിതം. 6 പര്യായങ്ങൾ രാശിക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്
6 രാശികൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം. അത് ആരൂഢ ഉദയ ലഗ്നാംശ ചന്ദ്രാധിഷ്ഠിതരാശിച്ച ചിന്യാഹ പ്രശ്നകർമ്മണി. ഒന്ന് ആരൂഢം, ആ കുട്ടി സ്വർണം വെച്ചതായ രാശി. അപ്പൊ ആ ആരൂഢത്തിൽ നിന്ന് വ്യാഴം അനുഭവിച്ചു. ഉദയരാശിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഉദയരാശി. അതെ ഇല്ലേ? അതെ. ആ സമയത്തേക്ക് സൂര്യൻ അല്ലേ? അതെ, അവിടുന്ന് വ്യാഴം രണ്ടിലുണ്ട്. ആരൂഢ ഉദയം ലഗ്നാംശിക രാശിയിൽ നിന്ന് വ്യാഴം പ്രതികൂലിച്ചു. ഛത്രരാശിയിൽ നിന്ന് വ്യാഴം പ്രതികൂലിച്ചു. സ്പൃഷ്ടാംഗ രാശിയാണ്. അവിടെ അവിടുന്ന് വ്യാഴം പ്രതികൂലിച്ചു. അനുകൂലിച്ചു. അപ്പൊ ഈ 6 രാശികളിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം, ദേഹപ്രശ്നമാണെങ്കിലും ഒരു മാനുഷിക വിഷയമാണെങ്കിലും ആ സർവേശ്വരകാരകനായ വ്യാഴത്തിന്റെ ഇഷ്ടസ്ഥിതിയാണല്ലോ. സർവേശ്വരാണ് സാന്നിധ്യം അനുകൂലേ പ്രായോനുകൂല സകലാശ്രേവാഹ തൽപ്രാതികൂല്യേ പ്രതിന അനുകൂലാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ഈശ്വരന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യമുള്ള ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഈശ്വരകാരകത്വം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ഈശ്വരന്മാരുടെയും കാരകത്വം വ്യാഴത്തിലായതുകൊണ്ട് ആ വ്യാഴം 3, 6, 8, 12 ഈ ഭാവങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ പ്രായോനുകൂല സകലാശ്രദേവാഹ എല്ലാ ഈശ്വരന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യം അനുകൂലം ഉണ്ടാവും. തൽപ്രാതികൂല്യം വ്യാഴം പഴച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എന്നാ അനുകൂല, നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 രാശിയിൽ നിന്ന് വ്യാഴം അനുകൂലത്തിലും 3 രാശിയിൽ നിന്ന് വ്യാഴം പ്രതികൂലത്തിലാകുമ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയേണ്ടത്? അല്ല, ദോഷത്തിനാണല്ലോ മൂന്ന് രാശിയിൽ നിന്ന് വ്യാഴം ആരൂഢത്തിന് നന്നായിട്ട് ഉദയരാശിയിൽ നന്നായിട്ട് ആരൂഢ ലഗ്നാംശ രാശിയിൽ നിന്ന് വ്യാഴം പഴച്ചു. ഈ 6 രാശികളിൽ 3 രാശിയിൽ വ്യാഴം അനുകൂലത്തിലും 3 രാശിയിൽ നിന്ന് വ്യാഴം പ്രതികൂലത്തിലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നാണോ ഇല്ലെന്നാണോ പറയുന്നത്? ആ സംശയം. അതാണല്ലോ നിയമം. ഇപ്പം സമാനതായ സമാനമായിട്ട് വന്നാൽ ദോഷത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതാണ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിശ്വത്തെ ഗുണദോഷിയോ ഭാഗ്യവിലോകായത. ഈ കലികാലത്തിൽ ഭാഗ്യവികലന്മാരായതുകൊണ്ട് മിശ്രമായിട്ട് വന്നാൽ അതിനുള്ള ദോഷമാണ്. ഗുണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മിശ്രമായിട്ട് വന്നാൽ ദോഷത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതെ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ മിശ്രമായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് മറ്റേത് പിന്നെ മറ്റേ ചിന്തിക്കാം. പ്രധാനമാകുന്നതുകൊണ്ട് ആരൂഢ ഉദയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യാഴം അനുകൂലിച്ചു. ശരിക്ക് ഇത് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ആദ്യം ആരോട് ആചാര്യം പറഞ്ഞത് ഷൽ പ്രശ്നകർമ്മൻ 6 രാശികളിൽ വിശേഷം പറയുന്നു. അല്ലെ, ഈ 2 വിഷയത്തിലിരിക്കുന്ന ആരൂഢത്തിൽ നിന്നും ഉദയത്തിനും അതിന്റെ പ്രശ്നാദവും വ്യവസ്ഥ ഉദയ അവരാരുടെ എന്നാണ് ആചാര്യം പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണക്ക ഉദയാരുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, ഉദയാരുടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ നാട്ടുകാർ ആശങ്ക പറഞ്ഞ ഓ നമ്മളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വന്നവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഞാൻ മാത്രമേ അങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷമാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ ആരൂഢ ഇതാണ്. ഇതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ രാശി ഗൃഹസ്ഥിതി ജ്ഞാനശൂന്യോ കഷ്ടനാണ്. ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് സ്വർണം കുടിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി സ്വർണം വെക്കുന്ന വിഷയം അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് മറ്റുള്ള ആരൂഢങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ആരൂഢത്തിൽ നിന്നും അത് മാത്രമേ നമുക്ക് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വ്യാഴം 5-ന് വന്നപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് നശിക്കൂല, ദൈവാധീനമുണ്ട്, ഇത് ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും, ഇതിന്റെ പരിഹാരം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ ആയിരിക്കും നിരന്തരം മറ്റുള്ള രാശികളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ കുട്ടി ബന്ധം വെക്കുന്ന ആ രാശി അത് ദൈവികമായിട്ട് നമ്മള് ഈ കലിയുഗത്തില് എല്ലാം തികഞ്ഞ മുഹൂർത്തവും മറ്റുള്ളൊന്നും കിട്ടൂല. അപ്പൊ ശരിക്കും അതില് അധിക ദോഷമില്ലേ ഗുണത്തിലേക്ക് പറയാനും പറയുന്നത്. കലാപദോഷോ കാലവന അന്ത്യഭാഗാഞ്ജനാണ്. അല്ലെ, ഒരു പരിധി വിട്ട് ദോഷം വന്നാൽ പിന്നെ നന്നാവും. നമുക്ക് ദോഷമാണ് കാണേണ്ടത്.
ദോഷമൊക്കെ പ്രശ്നം വെക്കുമ്പോൾ ഗുണദോഷം ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദോഷം ചിന്തിച്ചാൽ പരിഹരിച്ചാൽ ഗുണമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് ഗുണമാണ്. എന്നിട്ടാ ശുഭ അശുഭാനി എന്നല്ലേ ശുഭമായിട്ടുള്ളത്. അല്ല അതെ അല്ല എന്നുവെച്ചാൽ ദോഷത്തിന്റെ ദോഷത്തിന് ആധിക്യമുണ്ട്. ആധിക്യം പ്രധാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരമാണല്ലോ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് മറ്റേ ഈ ഛത്രരാശിയും ലഗ്നാംശകേന്ദ്ര സാന്നിധ്യം ഛത്രരാശിയിൽ നിന്നും ഈ മറ്റേ സ്പൃഷ്ടാംഗ രാശിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വ്യാഴം പ്രതികൂലിച്ചത് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. അതീതഫലമാകൂടാൻ ഉദയാഗമനം ഫലം ഛത്രം വർത്തമാനം ത്രികാല ആ ഛത്രാരൂഢത്തിൽ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭാവിയെ കാണിക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലും ഉള്ളത് നല്ലതാണെങ്കിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ അല്ല ഒന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലൊന്നും ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് ഭാവി ദോഷമായിട്ടുള്ള രാശിയാ വന്ന് അഷ്ടമംഗലം ഭാവി ദോഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതും കൂടി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറയാൻ. അതുള്ളിൽ വേണം. ഈ വ്യാഴം പ്രതികൂലമായതെല്ലാം സ്ഥിരരാശി എന്നാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രതികൂലമായ ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് കുട്ടി സ്വന്തം വെച്ച രാശിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആരൂഢപതിയായ ഗ്രഹം തിരിച്ചു ബലവാനായി സാമാന്യം നല്ല ബലത്തിൽ ബന്ധുക്ഷേത്ര അംശത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയും വ്യാഴദൃഷ്ടിയിൽ നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആരൂഢാധിപന് ഇതെല്ലാം ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അത് ദോഷത്തിന് ആധിക്യമുണ്ട്. എന്നാൽ തന്നെ അത് എന്നാൽ തന്നെ അതിനൊക്കെ അഷ്ടമാധിപന്റെ ഇവിടെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വിശേഷിച്ചാലും നടക്കുന്നുള്ള യോഗമാണ് അതല്ലേ? അതിലെ വ്യാഖ്യാന സകലം വിചാരിക്കുക സുതവസ്ഥ വിശേഷത അല്ലേ? അല്ല അവിടെയാണ് പറഞ്ഞാലൊരു സംശയം. ഭാഗ്യസ്ഥാനഗതേ ശുഭേ പ്രാണിനെ അഭീഷ്ടസ്ഥിതേ ലഗ്നേശേ തമനേനമാതി ദൃഷ്ണേനാലോകിതേ വാഞ്ഛിതേ സ്യാദേ ഈശ്വരസേവയാ ഗതശമ തദ്വന്നൂനം ജപേഹി ലഗ്നേശേ നവമേ ച ദോഷസഹിതേ വ്യാധിശമോ ദുർലഭഃ. അപ്പം ഭാഗ്യസ്ഥാനഗതേ ശുഭേ ഒമ്പതാം ഭാവം അത് വന്നിട്ടില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ട് വരില്ല. തത് അതിവേ പ്രാണിനി അതിന്റെ അധിപൻ ബലവാനായിട്ട് വന്നു. കേന്ദ്രം അതെ അതെ പ്രാണിയിൽ വന്നില്ല. ലഗ്നേശേ തപനേനമാധ ദൃഷ്ടേനാലോകിതേ വന്നത് അതുണ്ട്. ലഗ്നാധിപതി വ്യാഴദൃഷ്ടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വന്നാൽ സ്യാദേ ഈശ്വര സേവയായ ഈശ്വര സേവ കൊണ്ട് എല്ലാ ദോഷത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. തദ്വൻ മനൂനാം ജപേഹി അതുപോലെ ചില മാന്ത്രികമായ പ്രതിക്രിയയെ കൊണ്ടും കാര്യങ്ങൾ നേരെയാക്കാൻ സാധിക്കും. ലഗ്നേശേ നവമേച്ച ദോഷസഹിതേ വ്യാധിശമോ ദുർലഭഃ. ലഗ്നാധിപനും ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലും ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനും ദോഷസഹിതമാണെങ്കിൽ വ്യാധിശമോ ദുർലഭം. ഈ സുഖേട് മാറ്റാൻ ഒരു വ്യക്തിഗതമായ ജാതകമാണെങ്കിൽ ഇയാളെ സുഖേട് മാറുകയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ജാതകല്ലേ. ദുർലഭമാണെന്നുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുമ്പോൾ വ്യാഴം അഞ്ചിലുണ്ട്, ലഗ്നാധിപന് വരണ്ട്. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ദോഷമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് അത് ഈ അഞ്ചില് വ്യാഴത്തിന് പോരാകാരനെ വിശേഷിച്ച് അവിടെ ശരിക്കും ആചാരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത അഞ്ചിനാണ്. പക്ഷെ അഞ്ചിലെ വ്യാഴത്തിനാണ് ഈ കന്നിരാശിക്ക് അഞ്ചിലെ വ്യാഴം ഏറ്റവും ദോഷമാണ്. പുത്രശോകഭാഗ്യവതി ഭഗവത്സേകതേ ജീവേ മകരത്തിലോ മീനത്തിലോ ആയിട്ട് അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുത്രശോകഭാഗ്യവതി. അപ്പൊ അവിടെ അതിന് വേറൊരു ആചാരം പറഞ്ഞാൽ പുത്രക്ലേശയുതാണ് ഖ്യാതി സുതസ്ഥഗുരുവെന്നല്ലേ. എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ ആചാര്യൻ സന്താന വിഷയത്തിൽ മാത്രമേ ദോഷം പറയുന്നത്. ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ സന്താന വിഷയം. അപ്പൊ ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു ദോഷം കാണിച്ചൊരു ഗൃഹസ്ഥിതി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചിലെ വ്യാഴം കണ്ടിട്ട് സന്തോഷിക്കണ്ട. അഞ്ചിലെ വ്യാഴം വന്നാൽ എന്ത് ദോഷത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കന്നിരാശിക്ക് ഒരു വിശേഷം ഗുണമാണ്. അതിപ്പോ ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് ഈ ദിപതേജസ്പ്രദേവ ഭവനെ ലഗ്നോ ഗൃഹപ്രതിഷ്ഠിതയിലേക്ക് ഈ അഞ്ചിലെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഈ ദേവന്റെ സന്താനം എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടേനങ്ങളാണ്. അതാണ് അല്ലെ? ആ വിഷയത്തിൽ വന്ന അപജയ എന്തോ വിഷയങ്ങളുടെ വിശേഷിച്ച് അല്ലേട്ടാ ഈ ബുധൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്ക് നിഗൂഢ ഒരു ഞാനൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യാം. ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ ഫലം കിട്ടുന്നില്ല.
ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അഞ്ചിന് വ്യാഴന്റെ ലഗ്നാധിപതി പിന്നെ അഞ്ചിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ബലാബലം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കാരണം എല്ലാം പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ബലമുണ്ട്. ബലമുണ്ട്. കാരണം നീചത്തിലാണെങ്കിലും വക്രത്തിലാണ്. വക്രത്തിലാണെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഉച്ചബലം വരുന്നത് സഭക്ത നീരക്ഷകതോടുകയാണ്. ഇപ്പൊ നീചത്തിലാണെങ്കിലും ശത്രുക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിലും ഉച്ചത്തിന്റെ വക്രത്തിന് ഉച്ചബലമാണ്. ഉച്ചബലമാണ്. പക്ഷെ അതിനാണ് ഈ ഭഗവത്സേനയും ജീവിതത്തിലുള്ള വിശേഷ യോഗം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാധാന്യം. കാരണം നമ്മള് ഇപ്പം